The topic of today: three demons and three weapons which help to have a stress free medicose life. How long? Lifelong. We should be stress free. ఇప్పుడున్న యువత ఫ్యూచరిస్టిక్ విషయం మీకు చెప్పాను. డోంట్ బీ డిప్రెసివ్, బీ పాజిటివ్. Even 2 lakh doctors come out of medical colleges in India. India is having, by the time 2030, maybe 150 crores of population, and these people need medical care. Who has knowledge, a positive communication skills to talk with the patients, will stand apart holding his head high, successful anywhere in the world. చెట్టు కింద కూర్చున్నా కూడా టేబుల్ వేసుకొని మధుసూదన్ రావు కూర్చుంటే ఈ రోజు కూడా నాకు పేషెంట్స్ వచ్చేస్తారు. దట్ షుడ్ బి అవర్ మోటో ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ ఆర్ దిస్ థింగ్. అండ్ నౌ యూ హ్యావ్ టు టేక్ దిస్ టాపిక్ ఆఫ్ టుడే. Do you know, it's a wonderful coincidence, madam. I should thank today is National Science Day. So there are few questions you are going to face. శివ అమ్మాయికి ఇచ్చిన ప్రైజ్. నేషనల్ సైన్స్ డే అంటున్నాం కదా, ఈ పిక్చర్ చూస్తే ఎవరికైనా ఏమైనా గుర్తొస్తుందా? ఎస్, ఇట్ జస్ట్ స్టాండప్. ఇదేం ఎగ్జామ్ కాదా బాబు. నా గడియారంలో టైం 3 గంటల 10 నిమిషాలు. నేను ఐఎమ్ ఆల్వేస్ విత్ టైమ్ కాన్షియస్. I am given about 45 minutes to another 5 minutes that way, this way. ఈ బొమ్మ ఏమిటి అసలు? ఈ రోజుకు అసలు ఎందుకు చూపిస్తున్నారు మెడికల్ కాలేజీలో ఈ బొమ్మ? ఎస్, దిస్ గోస్ టు రామన్ ఎఫెక్ట్. రామన్ బ్రిటన్కి వెళ్ళిన తర్వాత వస్తూ ఉన్నాడు. ఆయన మొదట ఆరోగ్యం సరి ఉండదు. హీ కెనాట్ టాలరేట్ ది క్లైమేట్ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్ అని అసలు మొదట పర్మిషన్ బ్రిటిషర్స్ ఇవ్వలేదు. బట్ సమ్హౌ అయిన తర్వాత హీ జాయిన్డ్ సమ్ క్లర్క్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ట్రెమెండస్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ఫిజిక్స్. అండ్ హీ వాస్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ ద సీ అండ్ హీ హాస్ టేకెన్ ది వాటర్ ఆన్ హిస్ హ్యాండ్స్. ఇట్ ఈస్ కలర్లెస్. Saw the sky. Sky is blue. Water is blue. But sky actually is not blue. Why it got? Slight transition. Okay. Slight Bhaskar, ఇది కాదు కానీ this got stuck up. Okay, we'll just see. ఇది యాక్చువల్గా రామన్ ఎఫెక్ట్. Why water which is colorless is having blue? Why sky is colorless? Why it is blue? Because the light gets diverted and its frequency got diverted like rainbow color. Because of that, you got the effect of blue color that he has discovered. It's not invention, is a new one. Discovery means it's already there. Raman has discovered. Because of that, he got Nobel Prize. And for that Nobel Prize, slight transition got stuck up. He has got this Nobel Prize, do you know, with 200 rupees equipment. 200 రూపాయల ప్రిజంతో ఆయన ఒక నోబెల్ ప్రైజ్ తెచ్చుకున్నాడు. దీనికి అసలు కేబుల్ కనెక్ట్ అయిందా? దట్ ఈస్ కాల్డ్ రామన్ ఎఫెక్ట్. దిస్ ఇస్ టుడే ఇస్ నాట్ సివి రామన్స్ బర్త్డే. చంద్రశేఖర్ వెంకటరామన్. హీ ఈస్ ఎ తమిళియన్ బ్రాహ్మణ్ అండ్ హీ హ్యాస్ ట్రెమెండస్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ఫిజిక్స్. Because today he has invented, our country is celebrating National Science Day, Jatiya Science Dinotsavam. Then every year Science Day I go to schools and colleges and tell about the inventions and discoveries of what human mankind. అగ్ని ఉందని కనుక్కున్నాడు. చిన్న రాయిని ఎత్తేదానికి ఇంకొక రాయిని ఉపయోగించుకోవాలని కనుక్కున్నాడు. దట్ ఈస్ రామన్ ఎఫెక్ట్. సో హీ హాస్ జస్ట్ యూస్ 200 rupees
equipment, and this is from 1930 he got the Nobel Prize, and you can imagine. And today topic is useful not only for you at this age, as long as you live. The topic today is the three demons and three weapons. What are these three demons? Before that, I'll just share a small joke. These personalities you may not, you may remember this. Who is this person? Yes, AAG Nageshwar Reddy. Nageshwar Reddy, he is 3 years senior to me. Dr. Sahadevudu sir, he is general surgeon, my guru. He is 1968 Kurnool Medical College batch. I am 1976 batch. Next year we are having Golden Jubilee celebrations of my batch. So you will be celebrating Golden Jubilee celebrations in 2075. Okay, when is your Golden Jubilee celebration? So by 2075 you will become very old, and grannies and grandpapas and having children and all you. But next year we are going in a cruise, our batch of 50 years. He is my principal, PSRK Harnath. His son Jagannath, who operated Amitabh Bachchan. He is Bhaskar Reddy, who was principal, Kurnool Medical College. Nageshwar Reddy, his son, his pathology professor, his pharmacology professor. వీళ్ళందరినీ ఎందుకు చూపిస్తున్నారంటే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అనే టాపిక్ మన డెమెన్స్లో ఉంది. మేము ఎంబీబీఎస్ అయినప్పుడు సీట్లు వస్తున్నాయి అందరికీ, చాలా మటుకు ఇక్కడ ఉన్న ప్రాంతంలో రాయలసీమలో తిరుపతి కూడా గుండు కొట్టించుకోవడం రావడం, అందరూ గుండ్లతో సార్ పిలుస్తాడు. లోపలికి పోతేనే ప్రిన్సిపాల్ సార్ చూస్తాడు, నీ ఫోటోలో నువ్వు బాగా జుట్టు ఉంది కదా సార్, తిరుమల దగ్గరికి పోయి గుండు కొట్టించుకున్నాను సార్. No, I can't believe you that you are Ramakrishnaya, you are Madhusudan. So, passport photo with gundu, passport photo with hair, the above two photographs belong to C. Madhusudan Rao. So, get an attestation from a gazetted officer that these two persons are same. So, if some fellow with gundu comes as disguised in Madhusudan Rao, and they were so particular, he is still alive. Bhaskar Reddy is also, sir. లేదు, భాస్కర్ రెడ్డి సార్ లేదు. నాగేశ్వర రెడ్డి గారు పద్మభూషణ్, పద్మవిభూషణ్ అండ్ పద్మశ్రీ, పద్మభూషణ్, పద్మవిభూషణ్. I think there are 2-4 doctors. The Telugu doctor who got 3 highest civilian awards. He is from Kurnool Medical College. I am proud that I am junior to Dr. Nageshwar Reddy. I saw him సైకిల్లో వచ్చేవాడు. సైకిల్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫీస్ ముందు ఎవరు సైకిల్ ఆపకూడదు, వాళ్ళ నాన్న ప్రిన్సిపల్ పెట్టి ఉన్నాడు. సార్ వచ్చినాడు, భాస్కర్ రెడ్డి గారు, ఎవరిది సార్ సార్ సార్. అప్పటికి ఏమిటంటే ఫైన్ ఎవరైనా ప్రిన్సిపల్ ఆఫీస్ ముందు సైకిల్ పార్క్ చేస్తే కాల్ తీసేస్తారు. సార్ మీ అబ్బాయి సార్ ఇది, అబ్బాయి అయితే తొక్కతో ముందు కాల్ ఇవ్వండి. మేడ్ హిస్ సన్ సైకిల్ లిటరల్లీ గాల్ తీసేసినట్టు. ఐ మీన్ దట్ వాస్ ది డిసిప్లిన్ ఆఫ్ భాస్కర్ రెడ్డి. వాట్ ఈస్ ది పర్పస్ ఆఫ్ our life? Anybody can answer? Just you can answer anything. Purpose of life: డబ్బు, హోదా, పరపతి, కార్లు, వజ్రాలు, భవంతులు, బిల్డింగులు, ఐలాండ్స్, ఇంకా ఏంటి? ఎనీథింగ్ విచ్ యూ క్యాన్. వాట్ ఈస్ ది పర్పస్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ గివెన్ బై గాడ్? Anybody answer? It's a very simple answer. Happiness. Whatever, whether you are a medico, whether you are this thing, anybody, the purpose, what ఈ డబ్బు, హోదా, నేను చెప్పిన లిస్ట్ అంతా కూడా నీకు నిద్ర రాకుండా ఆనందం, సంతోషం లేకపోతే వేస్ట్. కానీ ఇప్పుడున్న మీ జనరేషను స్ట్రెస్, వరీ, యాంగ్జైటీ, టైర్సమ్నెస్, డిప్రెషన్, స్లీప్ లేదు, నిరాశ, నిస్పృహ, నిస్తేజం, నిర్బలత్వం, ఆందోళన, ఆవేశం, ఆతృత, అభద్రతా భావం, కోపం, ఒత్తిడి, కంగారు, ఆలోచనలు, తొక్క తోలు, జీవితం ఏమైపోతుంది, భవిష్యత్ ఏమైపోతుంది, ఎట్లా, ఏమిటి, ఇంత స్ట్రెస్లో ఉండాల్సినంత అవసరం ఏమీ ఉందా లేదా అనుకున్నాం. ఐఎమ్ వెరీ సారీ, మై స్లైడ్ advancing or PowerPoint manager is not getting matched. So usually I wander around the stage
to be in more touch and connectivity that you should not sleep. Okay, this is the present situation of the present. So with this amount of introduction for today's class, which branch of medicine will be in demand in future? Just tell me. ఎవరు చెప్పింది? సైకియాట్రీ. డెర్మటాలజీ ఎవరు చెప్పినారు? సార్ చెప్పినారు డెర్మటాలజీ. మై డాటర్ ఇస్ దట్ వై షీ చోజ్ డెర్మటాలజీ. షీ ఇస్ డాక్టర్ మధుప్రీతి, స్కిన్ లేసర్ అండ్ కాస్మెటిక్ సెంటర్, ప్రీతిస్, నంద్యాల, పద్మావతి నగర్. She started. All girls are coming just to become beautiful, and boys are also coming. The parody of that is even boys are also coming from hydrofacials. And I asked my daughter, why can't you do facial for me? You doesn't need any facial. That's the only answer, because she has to do free of service. Okay. అంతే కదా, నాన్న దగ్గర డబ్బులు ఇట్లా తీసుకుంటుంది, చెప్పిన డబ్బులు ఇస్తానమ్మా నేను డబ్బులు అని. సైకియాట్రీ ఎవరు చెప్పింది? Somebody told psychiatry. Bhaskar, give, what is your name, ma? Yes, psychiatry will be already in demand. So, Madhusudan Rao did psychiatry. One of your classmates' father is psychiatry in Anantapur, now organizing today and tomorrow mid-zone psychiatry conference. Tarak, Hruday Tarak, anybody? I think Hruday Tarak and Abhay Unadu. Hruday Tarak, father is Prabhakar, is very good friend of me. Sunny is there. So, what you would like to say, the demand for is will be the psychiatry. ఇంకా మనం పోయి కూర్చోలేదు, మేడం నా జీవితం ఇదైపోయింది మేడం, నేను ఇట్లా అనుకున్నాను, సొసైటీ బాగలేదు, అదృష్టం బాగలేదు. సో మధుసూదన్ రావు సైకియాట్రీ. ఐ స్టార్టెడ్ ఎ బిగ్ ప్రాక్టీస్ యాజ్ అ సైకోథెరపిస్ట్. పేషెంట్స్ రావటం లేదు. నా ఫ్రెండ్ ఒక 10 రోజుల తర్వాత వచ్చాడు, ఎలా ఉందిరా ప్రాక్టీస్? ఒక్క పేషెంట్ కూడా రాలేదురా, నువ్వేమో పెద్ద సైకియాట్రీ అది ఇది అని చెప్పినావు. అంటే నువ్వు తప్పు ఏం చేసినావో తెలుసా? నీ బోర్డు బయట పోయి చూడరా, అసలు ఎవరన్నా అట్లా బోర్డు రాస్తారా? నీ బోర్డు ఇట్లుంది, నేను బయట ఇప్పుడే చూసి వచ్చినాను. దిస్ ఈస్ ది బోర్డు రాసినోడు ఏమబ్బా ఇంత పెద్ద పేరు ఉందని మధుసూదన్ రావు సైకో ది రేపిస్ట్ అని రాసినాడు. ఇంకా పేషెంట్స్ ఎట్లా వస్తారు? వాడికి సైకోథెరపిస్ట్, ఈ థాట్ దట్ ఇట్స్ ఎ వెరీ బిగ్ ప్రొఫెషన్ నేమ్. ఓకే, మైక్రోబయాలజిస్ట్, ఈఎన్టీ, సర్జన్, physician. This is the root cause. You expect something and somebody who this thing. So immediately corrected by board and patients started coming to me. Okay. Now coming to our topic, Madhu's concept. This is my own concept after reading a lot of books. The present generation, there are 3 demons. ఇవి మా వాళ్ళు ఏదో గేమ్ ఆడుతుంటారు, మా వాడు మా అల్లుడు ఆన్లైన్ గేమ్స్ బడా చంపుతుంటారు. ఇన్ని పాయింట్స్ వచ్చినాయి, అన్ని పాయింట్స్ వచ్చినాయి, అక్కడ దాక్కొని ఉన్నట్లు వాడిని కాల్ చేసే, వీళ్ళు చంపేసి, వీళ్ళు ధ్వంసం చేసేసే, బిల్డింగులు, బ్రిడ్జ్లు ఏమో చేసేస్తుంటారు. ఆ డెమెన్స్ ఫస్ట్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టేషన్, ఆశించడం. సెకండ్ ఈజ్ కంపారిజన్, పోల్చుకోవడం. మూడవది బ్లేమింగ్. ఈ 2 అయిన తర్వాత నువ్వు ఇంకా నిందించడం. అది ఎట్లా జరుగుతుంది? ఒక చిన్న సైజు మీకు చూపిస్తాను డ్రామా. వీటిని మనము ఎదుర్కొనాలి అంటే స్ట్రెస్ లేకుండా ఎంబీబీఎస్ పూర్తి చేసి, మళ్ళీ నీట్ రాసి, మళ్ళీ ర్యాంకు తెచ్చుకొని, మళ్ళీ పీజీ చేసి సైకోథెరపిస్ట్ కాకుండా వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ డాక్టర్గా మీరు అవ్వాలి అంటే ఈ 3 చాలా సింపుల్. యాక్సెప్ట్, అడ్జస్ట్, చేంజ్. ఇవి ఈ 3 ఆయుధాల వల్ల మీకు ఫస్ట్ ఆత్మసంతృప్తి వస్తుంది. యు గెట్ కంటెంట్మెంట్. వన్స్ యూ గెట్ కంటెంట్మెంట్, గుడిసెలో కూడా ఆనందంగా ఉంటావు. యూ డజంట్ నీడ్ ఏ బిగ్ అంబానీస్ విల్లా అక్కర్లేదు. ఆయన పెద్దది అటిల్లా అనుకుంటా, ఆయన పెద్దది కట్టాడు, 3 హెలికాప్టర్లు కూడా దిగుతాయి. కంటెంట్మెంట్లోకి వెళ్ళిపోతావు. భాస్కర్ ఎందుకు ఇది కాన్స్టెంట్గా నాకు వస్తా ఉంది? ఇది అన్ని స్లైడ్స్ ఉందా? ఇది హాయా? ఓకే సార్, ఐ జస్ట్ థ్యాంక్ యూ. See, I am not that advanced in managing this system.
because we are all oldies. Thank you for that. Now, these three demons first expectations లో నుంచి comparisons లోకి పోతాం. An apple cannot be an orange cannot be apple. కానీ మనము కావాలని అనుకుంటాం, పోల్చుకుంటాం. ఆ పోల్చుకోవడం ఎట్లా పోల్చుకుంటాం అనేది చూస్తారు మీరు. ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత మీకు జరగదు పని. అప్పుడు బ్లేమింగ్ ఇంట్లో మొదలవుతుంది. అమ్మ, నాన్న, తమ్ముడు, చెల్లెలు, భార్య, తర్వాత పక్కింటోళ్ళు, పక్క వీధోళ్ళు, తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్, తర్వాత ప్రధానమంత్రి, ఈ దేశము, ఈ తొక్క తోలు, నాకు సీటు రాకపోయినా ఈ దేశమే, దేనికైనా నువ్వు బ్లేమింగ్లోకి వెళ్ళిపోతావు అంతే. ఈ దాంట్లో ఏం జరుగుతుంది? మన మెంటల్ సెటప్. ఎందుకు చిన్న దాంట్లకు మనం బాధపడుతున్నాం? ఎందుకు మన మనస్సును మనం కలవరపరుచుకుంటున్నాం? వాట్ కాజెస్ స్ట్రెస్ ఇన్ మెడికోస్ లైఫ్? ఇప్పుడు ఎక్కడ మేము చిన్నదానికి ఎందుకు సబ్జెక్టివ్, ఐ డోంట్ నో. మన 14 సబ్జెక్ట్స్ కదా సార్ మనకు ఉండింది. మీకు ఇప్పుడు ఎన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి? 93నా? సరే, ఓకే. I felt very happy. I am not studying MBBS. మాకు అప్పుడు ఆర్థోపెడిక్స్, ఇవన్నీ ఆఫ్థల్మాలజీ అన్ని సర్జరీలోనే ఉంటుంది. మళ్ళీ బుక్కులు పీడియాట్రిక్స్ మెడిసిన్లోనే, సపరేట్ ఇది ఏం కాదు. బేసిక్గా మన మెడికల్ స్టూడెంట్స్ ఫ్యూచర్లో మీరు, ఇట్స్ నాట్ ఫర్ ఓన్లీ మెడికోస్ లైఫ్. I want to take it as a message for you to live happily throughout your life. Now the first demon is expectation. Expectation అంటే ఆశించడం. ఆ ఆశించడంలో I just go on reading the list. మాకు మోడర్న్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ క్లాస్ రూమ్స్ లేవు, ఇట్లాంటివి అస్సలు లేవు మాకైతే. చిన్న మా క్లాస్ రూమ్స్ కనుక మీరు మెడికల్ కాలేజ్లో చూస్తే మాకప్పుడు 1 డెడ్ బాడీ ఫర్ మినిమం అబౌట్ ఒక 20 to 25 మెంబర్స్, అప్పర్ లిమ్, రైట్ ఒకరు, ఇక్కడ ఒక 3 months చేస్తుండేవాళ్ళం. ఆ అనాటమీ డిసెక్షన్ హాల్లో దాదాపు 25 to 30 డెడ్ బాడీస్ అండ్ హోల్ 2-3 బ్యాచెస్ డిసెక్టింగ్ చదువుతుంటాడు, చేసుకుంటుంటాడు. ఇప్పుడు డెడ్ బాడీస్ ఇంత ఎట్లా చదువుకోవాలి? ఫర్ స్టూడెంట్స్ ర్యాగింగ్, బెస్ట్ ప్రొఫెసర్స్ లేదు, నో ఎగ్జామ్స్, అసలు ఉండకూడదు. మాకు పెద్ద హాస్పిటల్ కావాలి, ఐమాక్స్ థియేటర్స్ లేవు నంద్యాలలో, పబ్స్ లేవు, సాయంత్రం పోదామంటే లేవు, క్లీన్ అండ్ నీట్ హాస్టల్స్ లేవు, నో వన్ బాదర్స్, గవర్నమెంట్ ఈజ్ నాట్ బైటింగ్, ఊరికే కాలేజ్. ఇవన్నీ యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ టూ హెవీ. టు సే ఫ్రాంక్లీ, దిస్ ఇస్ అ వండర్ఫుల్ gallery, wonderful building, super, you will get a good hospital, otherwise you will have this thing. ఇది ఓన్లీ మెడికల్ స్టూడెంట్గా ఎక్స్పెక్టేషన్. ఇంకా జనరల్గా హౌ మచ్ విల్ బీ ది ఎక్స్పెక్టేషన్ యూ డూ నాట్ నో. దిస్ కొటేషన్ ఐ జస్ట్ లవ్ అండ్ ఆల్వేస్ రిమెంబర్ ఇన్ మై లైఫ్. షేక్స్పియర్ చిన్నవాడు ఏం కాదు కదా, 15th century. ఐ ఆల్వేస్ ఫీల్ హ్యాపీ. యు నో వై? ఐ హ్యావ్ విజిటెడ్ షేక్స్పియర్స్ హౌస్. ఐ వెంట్ UK. I was given in 2012. I was felicitated with Nori Dattatreyu and Madhusudan Rao by Andhra medical graduates for my services. At that time I visited Makam Kishore Unadu. You know why? Because I don't expect anything from anyone. I don't expect, even if you take a class, you don't come to a class, you do something. Expectations always hurt. ఎక్స్పెక్టేషన్స్కి ఎందుకు హర్ట్ చేస్తాయంటే, ఎక్స్పెక్టేషన్స్ స్పెషల్లీ వెన్ యూ టై అప్ అవర్ హ్యాపీనెస్ టు ఫుల్ఫిల్. మన ఆనందానికి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అవి ఎట్లా జరుగుతాయి అనేది మీరు చూడాలి. సపోజ్ నేను ఒక ఫంక్షన్కి వెళ్ళినాను, ఐఎమ్ గోయింగ్ ఇన్ ఎ ఫంక్షన్, దట్స్ పెళ్ళి, నామకరణం, ఏదైనా అనుకోండి. అక్కడ మనల్ని పిలిచిన వాళ్ళు ఇద్దరు వస్తున్నారు, మధు అండ్ మణి. నేను వెళ్తున్నాను, ఐఎమ్ సమాధానం, ఏమండి మనల్ని ఇన్వైట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు మనల్ని పలకరించేదానికి వస్తున్నారు అని హస్బెండ్తో చెప్తా ఉంది. కానీ నా వెనకల ఇంకొక పెద్ద విఐపీ ఉన్నాడు. ఆయన ఈ ఊరికి చైర్మనో, ఫరూక్ గారు మినిస్టర్ ఎవరో ఉన్నారు. పడుతుంటే ఆమె మమ్మల్ని ఇద్దరిని పట్టించుకోకుండా ఆమె వెళ్ళిపోయింది.
ఈమె ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది, అబ్బా అక్క బాగున్నావు అక్క, మళ్ళీ చీర పిల్ల కట్టుకున్నావు అక్క, ఎక్కడ కొనుక్కున్నావు అక్క, మనల్ని పలకరిస్తుంది, కూర్చోండక్క, అరే స్నాక్స్ తెచ్చి ఇంత ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది. ఆహా, ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్ పోయింది. ఆవిడ పలకరించారు, మళ్ళీ పలకరించలే. 2 ఏళ్ల తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి వేరే ఫంక్షన్కి పోతే వాళ్ళు కూడా వచ్చినారు, మనం పోయినాం. ఏమండి ఆమె చూడండి, వాళ్ళ నామకరణానికి పోయింటే మనల్ని అసలు పలకరించలేదు. ఎక్స్పెక్టేషన్ను ఎక్కడికో తీసుకుని వెళ్ళిపోయింది ఆమె. ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్కి వెళ్ళిపోయింది. రిసీవింగ్ ఒక సినిమా పుష్ప అనుకోండి, పుష్ప బాగా పూర్తి ఎన్ని కోట్లు, మీకు పోయి పుష్ప అద్ది వాడికి భుజం వాలిపోయి ఉంటుంది, పెరాలసిస్ వచ్చింది, చెప్పు ఊడిపోయి ఉంటుంది, ఆ ఊడిపోయిన చెప్పును మళ్ళీ తొడుక్కొని వాడు ఏం స్టెప్స్ తెలియదు. అంటే అంత చేసినా కూడా మనకు ఇంకా అంటే ఒకవేళ అది ఇష్టం. ఇప్పుడు పుష్ప 2 అని రైజు, రివెంజు, రోజు ఏమేమో చేస్తున్నాడు, కానీ నీకు నచ్చలేదు అనుకో, నువ్వు పోయిన తర్వాత అందుకనే ఎక్స్పెక్ట్ ఏమి తొక్కలో సినిమాని వెళ్ళిపోవాలంటే. కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్, అబ్బా ఆమె సూపర్ భరతనాట్యం, పోతే అసలు నాకు భరతనాట్యం చేసడానికి రాదనుకోండి, ఏం ఈ ప్రోగ్రామ్. కుకింగ్, హోటల్కి పోతాం, మెనూ తీసుకుంటాం, మరే పావ్ బాజీ లేకపోతే చికెన్ పకోడా 65, 95, 125 ఏదో ఒకటి ఇస్తుంటాం. ఏందిరా ఇట్లుంది, ఎక్కడికి పోయినా మనం ఎక్స్పెక్టేషన్. ప్రోగ్రామ్ పోతాం, ఇప్పుడు నేను పోతాను, నేను ఏదో పెద్ద చెప్తానని మీరు అనుకుంటుంటారు. మీ ఎక్స్పెక్టేషన్ ముందు నాకు తెలియదు, నేనేదో చెప్తానని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంటాను. ఎగ్జామ్స్ నేను ఫస్ట్ రావాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు, నేను అడిగిన క్వశ్చన్లే రావాలని ఉంటారు. గవర్నమెంట్ మనం వస్తూనే ఫ్రీ పాసులు ఇవ్వాలా, ఎవరికి అసలు ట్యాక్స్ ఉండకూడదు, మనకు ఎక్కడికి పోయినా ప్రతిదీ ఎక్స్పెక్టేషన్. సివిక్ సెన్స్, మనం మాత్రం ప్రతిదీ శుభ్రంగా ఉండాలి. ఎక్కడ పడితే అక్కడ, సింగపూర్కి పోతే మాత్రం చాక్లెట్ తీసుకొని లోపల పెట్టుకుని డస్ట్బిన్ వచ్చినప్పుడు అక్కడ వేస్తాడు, బయటికి ఇండియా నుంచి వస్తే చాక్లెట్ తీసి అక్కడ ఉన్నిచ్చి. ఈ ఎక్స్పెక్టేషన్స్కి ఏమీ అర్థం ఉండదు అసలు. అంటే మీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్కి మిమ్మల్ని బాధ పెట్టిన సన్నివేశాలు, వ్యక్తులు, సంఘటనలను గుర్తు చేసుకోండి. క్యాన్ ఎనీబడి, ఎవరైనా సరే, టెల్ సమ్ ఇన్సిడెంట్స్ విచ్ రియల్లీ హర్టెడ్ యూ. నాకు హర్ట్ చేసిన సంఘటనలు ఉన్నాయి. టెల్ మీ ఇన్సిడెంట్స్ విచ్ రియల్లీ మేడ్ యూ టు సఫర్ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ సఫర్. అంటే అదని కాదు, కానీ ఇప్పుడు మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పిన, ఐ వెంట్ టు ఎ ఫంక్షన్, ఐ థాట్ దట్ దే విల్ రిసీవ్ మీ, బట్ ఇట్ రియల్లీ హర్టెడ్ మీ. ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత పడిచిపోయింది, సరే ఆమె దాన్ని పిలిచినా పోకూడదు, నువ్వు దాన్ని పట్టుకుని 2 ఏళ్ల వరకు కూడా ఆమె కనపడితే ఆమె నిన్ను పిలవలేదని నువ్వు క్యారీ చేస్తున్నావు కదా. అది ఎవరికైనా ఇదే కాదు, దేంట్లో అయినా మీరు ఎవరైనా మీకు అనుకున్నది ఏదైనా జరగకుండా మీకు ఏమైనా మనస్సు నొచ్చుకునేటట్టు, బాధపడినట్టు, ఇబ్బంది పడినట్టు, కలుక్కుమన్నట్టు, ఫీల్ అయినట్టు, ఏదో అవమానంగా ఉన్నట్టు ఏమైనా ఇన్సిడెంట్ ఉందా? ఎస్, టెల్ మీ మేడం, నో ప్రాబ్లం, ఫీల్ ఫ్రీ. మీరే కదమ్మా, యు జస్ట్ కళ్ళద్దాలమ్మా. ఏమనుకోదు. ఒకసారి నేను ఐ వాజ్ అటెండింగ్ వన్ ల్యాండ్ మార్క్ ఎడ్యుకేషన్ క్లాస్లో అటెండ్ అవుతున్నాను, నిద్రపోతున్నాను. మేక్ దట్ ఫెలో టు గెట్ అప్, యూ దట్ ఫెలో ఈజ్ స్లీపింగ్, యూ గెట్ అప్. ఆ అమ్మాయి ఆమెకి బయటకు వచ్చినాక ఆ అమ్మాయి చాలా ఫీల్ అయిపోయింది. అంతమందిలో నన్ను నిద్రపోతున్నావు, నువ్వు ఎట్లా నిద్రపోతావు నువ్వు అని ఏమడుగుతాను, ఏదో వేరే విధంగా నిద్రపోతా, కొంప మునిగిపోయిందా. I really got hurt. I really felt very annoyed. ఇట్లాంటివి ఎనీథింగ్ యూ గాట్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. Why I am telling this, I will tell you in the last. Words, reactions, both together. పదాలు కానీ దాని నుంచి వచ్చే భావ ప్రకటనలు కానీ, పదాలు లేకుండా మన బాడీ లాంగ్వేజ్తో కూడా మనం ఒకరిని ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకున్నప్పుడు. అప్పుడు వాట్ స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ యు ఆర్ గోయింగ్, ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్స్లో ఉన్నావు. ఐ వాంట్ దిస్, ఐ వాంట్ దట్, యూ హ్యావ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ లైక్ దిస్. ఇట్స్ ఎ బ్రాడ్ దిస్ థింగ్. ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మీదనే ఒక బుక్స్ ఉన్నాయి చాలా. ఈజ్ ఇట్ పాజిటివ్ వెన్ యు ఆర్ నో అనుకుంటే ఆప్టిమిస్టిక్, ప్రోగ్రెసివ్, కన్స్ట్రక్టివ్. ఒకసారి నువ్వు హర్ట్ అయినావంటే నువ్వు ఆ స్థితిలో ఉండవు.
You go into negative state of mind. You become a pessimist. You become a stationary fellow. ఇంటికి వచ్చి ఆ ఫంక్షన్కి పోయించిన ఆమె చూడండి, ఏమంత డల్గున్నావు, ఏం డల్గా ఉండకుండా ఎట్లుంటారు తొక్కలో. ఆమె నన్ను పలకరించనే లేదు అసలు. మనం ఎందుకు పోవాలండి? దాంతో ఏమవుతుంది? వంట చేసినావు, ఏం వంట చేస్తావు, నువ్వే చేసుకో. షీ గాట్ హర్ట్. అవునే, వాళ్ళు పలకపోతే మనకేం లేదు. నువ్వు వంట చేసి నా మూడు బాగలేదండి, నా మనసు ఖరాబ్ చేసేసింది, అసలు నాకు అసలు ఈసారి ఇట్లా ఆమె దగ్గరికి పిలుచుకో అంటే ఎంత హర్ట్ అయింటావు నువ్వు. ఏం జరిగింది? ఆమె నీకంటే ఒక పెద్ద మినిస్టర్ ఇంపార్టెంటా, నువ్వు ఇంపార్టెంటా? నీ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏం పెట్టుకుంటున్నావు నువ్వు? నేను వస్తే ఇంకా పూర్తి దండేసి రెడ్ కార్పెట్ వేసి నీకు వెల్కమ్ చెప్పాలనుకుంటే ఎక్కడవుతుంది? ఫ్రెండ్షిప్లో కూడా జరుగుతుంటాయి, అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. ఈ సెంటెన్స్, దిస్ ఇస్ మై ఓన్ సెంటెన్స్ విచ్ ఐ హ్యావ్ మేడ్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ మధుస్ బాధాతత్వం. ఇతరుల ప్రవర్తన మన మనస్సును బాధ పెడితే ఆ తప్పు ఇతరులది కాదు. ఇది చాలా జాగ్రత్తగా తీసుకోండి. మీరు బాధపడ్డారు, మిమ్మల్ని ఎవరైనా మీరు ఎక్స్పెక్టేషన్ కాకుండా మీరు బాధ పెట్టారంటే ఆ తప్పు ఇతరులది కాదు. అంత సులభంగా బాధపడే మనస్సున్న మనది. మనకున్న ఆనందాలు, సంతోషాలు చాలు. ఇతరుల ప్రవర్తనకు కూడా మనం బాధపడడం మొదలు పెడితే మన జీవితం అంతా కూడా బాధపడేదానికే సరిపోతుంది. మీరు బాధపడడం వల్ల హాయిగా ఉండగలిగితే ఎంతసేపు అయినా బాధపడండి. రోజుకు పొద్దున 1 గంట, మధ్యాహ్నం 1 గంట, రాత్రి 1 గంట, 78 నేను బాధపడుతున్నాను, నన్ను దయచేసి ఎవరు డిస్టర్బ్ చేయలేదు. 8కి బాధపడడం అయిపోయింది, బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయడం. మళ్ళీ 4 to 6 ఏమండి కాఫీ, నో. 4 to 6 నేను ఇప్పుడు బాధపడాల్సిందే. బాధపడుతున్నావు. ఓకే, మీకు అట్లా అనుకునే పడైతే ఉండలేకపోతే ఒకే ఒకటి, మీరు బాధపడకుండా ఉండడమే చేయాలి. సో బాధపడడం మర్చిపోండి. వితౌట్ యువర్ పర్మిషన్, వితౌట్ మధుస్ పర్మిషన్, మధుని ఎవరు హర్ట్ చేయలేదు. నేను బాధపడుతున్నాను, నేను హర్ట్ అవుతున్నాను, నేను అవమానపడుతున్నాను, నేను ఫీల్ అవుతున్నాను, నా మనసు నొచ్చుకోయింది, నేను చాలా కుంచిపోయినాను, నా డిస్టర్బ్ అవుతున్నాను, నేనేం పని చేయలేకపోతున్నాను. ఇవన్నీ మధుసూదన్ మనస్సుకు పర్మిషన్ ఇచ్చేశాడు. ఒరే బాధపడు, కష్టపడు, ఇబ్బంది పడు, ఏడ్చు, గోలబెట్టు, అర్చు. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ సొల్యూషన్. మిమ్మల్ని ఎవరైనా బాధ పెడితే తప్పెవరిది? బాధ పెట్టిన వాళ్ళది తప్పు కాదు. అంటే ఎక్స్పెక్టేషన్స్లో చివరికి మై ఫస్ట్ డెమన్ కన్క్లూషన్ ఏమిటంటే, మిమ్మల్ని ఎవరైనా బాధ పెడితే చాలా ఉంటాయండి ఎగ్జాంపుల్స్. ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, ఐ కెనాట్ ఎన్యూమరేట్. ఎవ్రీ పర్సన్ లైఫ్లో ఈ ఇన్సిడెంట్స్ ఉంటాయి. ఇవి మీరు ఎన్యూమరేట్ చేసుకున్న దానికి ఈ మధు బాధాతత్వాన్ని మీరు ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి. మిమ్మల్ని ఎవరైనా బాధ పెడితే ఆ తప్పు వాళ్ళది కాదు, అంత సులభంగా బాధపడేది వెళ్ళి. ఇవన్నీ అయిన తర్వాత హౌ ఆర్ యూ హ్యాపీ? నో, ఐఎమ్ నాట్ హ్యాపీ. సో హ్యాపీ లేను అంటే తప్పు ఎవరిది? మధుసూదన్దే తప్పు, కానీ బాధ పెట్టిన వాళ్ళది కాదు. సో ప్లీజ్, there are traffic signals in your life. Become aware of your state of being by somebody insults you. నిన్నేదో ఒక మాట అంటే మనసు నొచ్చుకొని రూమ్కు వెళ్ళి బాధపడి కష్టపడు. You come from red to yellow and go to green and go in your life. కర్మణ్యే వాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన. ఇట్లా ఏం చెప్తాడు శ్లోకం, తర్వాత మీరు వినొచ్చు. బాబు నీ పని నువ్వు చెయ్యి, 100%. 5D శివ చెప్పింది: డెడికేషన్, డ్రీమ్, డిజైర్, ఎస్, డిటర్మినేషన్, లాస్ట్ డిసిప్లిన్ కదా. ఇవి చెయ్యండి, 100% ఇన్వాల్వ్, యూ విల్ గెట్ గుడ్ రిజల్ట్. దేవుడా నాకు ₹1 లాటరీ లాటరీ కావాలన్నాడు. దేవుడు ప్రత్యక్షమైనాడు. ఏం రా నీకు ₹1 లాటరీ కావాలని అడుగుతున్నావు, లాటరీ టికెట్ చూపించు. నో, ఐ డిడ్ నాట్ బై లాటరీ టికెట్. అసలు నువ్వు లాటరీ టికెట్టే కొనుక్కోవు, లాటరీ కావాలి. సార్ నేను ఎంసెట్లో టాప్ ర్యాంకు, ఇట్లా థమ్ చూపిస్తూ నారాయణ చైతన్య వరుసగా ఇట్లా చెల్ల తిప్పి ఫోటోలు తిప్పకుండా వాడిని మెడ తిరిగిపోయేంత వరకు గంట సేపు న్యూస్ పేపర్లకు ఫోటోలు ఇస్తూనే ఉంటాడు. ఆ స్థితికి రావాలి అంటే నువ్వు చదువుతున్నావా? చదవడం లేదు. పుస్తకాలే చదవకుండా నేను టాప్ రావాలంటే ఎట్లా వస్తుంది?
నువ్వు కర్మ అంటే ఏదో నెగటివ్ కాదు, చెయ్యవలసిన పనిని మీరు 5D ఫార్ములాతో చెయ్యండి, యూ విల్ గెట్ ఎ పాజిటివ్ రిజల్ట్, అంతే. స్టీఫెన్ హాకింగ్, see his statement, all are related to suffering. My expectations were reduced to zero when I was 21. Married, got 2 children, wife divorced, motor neuron disease. For another 60 years he was in a wheelchair. Only 2 fingers will work. With that, black holes, astronomy, ఖగోళ శాస్త్రం, విశ్వం, ఈ ప్రపంచమంతా ఏమవుతుంది అని చెప్పగలిగిన అద్భుత మేధావి. బాబు దయచేసి ఎక్స్పెక్టేషన్సే పెట్టుకోదని. వెళ్ళిపోయింది భార్య, వెళ్ళిపోయింది, పోనీ మనం ఎందుకు దాని గురించి బాధపడుతూ పోవాలి, ఆమె ఇష్టం, ఆమె వెళ్ళిపోయింది, అంతే. నువ్వు పని చేసుకుంటూ, నో ఎక్స్పెక్టేషన్స్, నో డిసప్పాయింట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బీ హ్యాపీ, హ్యావ్ జీరో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఈజ్ మై కన్క్లూషన్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ మై లెక్చర్. కమింగ్ టు ది సెకండ్ డెమన్, కంపారిజన్స్, పోల్చుకోవడం. ఈ పోల్చుకోవడంలో వాట్ ఈజ్ యువర్ సరౌండింగ్స్, వాట్ ఈజ్ యువర్ రిసోర్సెస్, హౌ మచ్ యూ క్యాన్ యూటిలైజ్, యూ గెట్ సఫోకేటెడ్. దిస్ ఇస్ అ వెరీ సింపుల్, ఎ పిక్చర్ స్పీక్స్ వాల్యూమ్స్ ఫర్ యూ. ఫాల్టీ కంపారిజన్స్, ఆ ఫాల్టీ కంపారిజన్స్లో యూ వాంట్ టు బికమ్ ఎన్ యాపిల్ బట్ యువర్ అన్ ఆరెంజ్, అండ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ ఎన్ ఆరెంజ్ బట్ యువర్ అన్ యాపిల్. ఇట్ విల్ నాట్ బి పాసిబుల్. దట్ షుడ్ బి దేర్. ముఖ్యంగా ఐ మీన్ పేరెంటింగ్ అంటే పిల్లలు ఉన్న వాళ్ళం మేము ఉన్నాము, మీరందరూ ఇంకా పెళ్ళిళ్ళు చేసుకోలేదని నేను అనుకుంటున్నా. పేరెంటింగ్, రే ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ చూపించరా నాన్న, మ్యాథ్స్లో ఎందుకు రా 97 వచ్చినాయి, ఎందుకు రా 100 రాలేదు, పక్కింటి సుధీర్ చూడరా, అయిపోయింది కథ. ఇప్పుడు 97 రాకపోతే అచ్చు పర్వాలేదు, పక్కింటి సుధీర్తో ఏం పని, వాడు ఎక్స్పెక్టేషన్స్. అంటే తండ్రిగా పక్కింటి సుధీర్తో నువ్వు కంపేర్ చేస్తున్నావు నీ కొడుకుని. నువ్వు ఎప్పుడు ఇంతేదా, చదవవి చదవ 97 తెచ్చుకున్నాడు, 100 ఇంకా ఎంత తెచ్చుకోవాలండి బాబు. వాడు సరిగ్గా అన్నిటికీ కంపారిజన్ విత్ అదర్స్, నాట్ నాకు ఏం సంపాదన చేస్తున్నాం, అసలు వాడు చూడు ఎంత డబ్బులు సంపాదించినాడు, అసలు అది కంపారిజన్. డబ్బు కంపారిజన్ ఇస్ ది బిగ్గెస్ట్ హెడేక్ అండి. నెవర్ గో ఆఫ్టర్ మనీ, money should come after you. This is my formula. Never go after money, money should come after you. When it is coming, you take, don't be hesitant. నేను ఏదో చెప్పినాను, నా ఎక్స్పెక్టేషన్ ఎంతన్నా ఉండదు, నీ దగ్గరకు వచ్చినంత తీసుకుంటాడు. నాట్ గెట్టింగ్ ర్యాంక్స్, నాకు ర్యాంక్ రాలేదు, ముఖ్యంగా స్పోర్ట్స్, కంపారిజన్, బ్యూటీ. ఇంకా అబ్బా ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఇంకా ఫంక్షన్కు పోతూనే ఆమె ఇట్లా రింగు తిప్పుకోయింది, ఈమె ఇది పెట్టుకోయింది, వాడు నిన్న వేరే స్టైల్ ఉన్నాడు, ఇప్పుడు మొత్తం వరిగడ్డి నాటినట్టు మొలక పెట్టు. అబ్బాయిలు మరి ఇప్పుడు అసలు ఆ హెయిర్ స్టైల్స్ ఏమిటో అర్థం కాదు, మొత్తం క్లీన్ బౌల్డ్, పక్కనంతా కూడా ఫ్లాట్ లైక్ అదర్స్ పర్ఫార్మెన్స్. పాజిటివ్ కంపారిజన్స్ ఓకే, నువ్వు పరుగు పందెంలో ఉన్నావు, ఒకరికే వస్తుంది 100 మీటర్స్ ఒలింపిక్స్, ఒకటే ఉంటారు కదా విన్నర్. That doesn't mean that second person is not a efficient fellow, maybe fraction of second. This second person, he has to compare in a positive way that next time I should become first. అంతేగాని వానికి అనవసరంగా ఆ డిజిటల్ ర్యాంకింగ్ సిస్టమ్ ఏదో తప్పు చేసినారు, మానిటర్ చేసినారు. ఎలక్షన్లలో ఇదే చెప్తున్నారు, ఓడిపోయినాడు ట్యాపరింగ్ చేసినారు ఎలక్ట్రానిక్ మెషిన్స్ని, ఇదే చెప్తుంటారు. వీడికి ఒలింపిక్ మెడల్ని ఎట్లా ట్యాంపర్ చేస్తాడు. నువ్వు లేదు, నేను ఈరోజు 99.61 సెకండ్స్ వరల్డ్ రికార్డ్, నేను ఈరోజు 9.58 సెకండ్స్, 0.3 సెకండ్స్ డిఫరెన్స్, పెద్ద డిఫరెన్స్ అయిపోయింది. ఆ 0.3 సెకండ్స్కి నేనేం చేయాలి? నాకు ఈరోజు 97 వచ్చింది, మా నాన్న అరిచిండొచ్చు, ఎక్స్పెక్టేషన్. నువ్వు బాధపడ్డావు, బాధ నిన్ను ఓకే నాన్న అరిచినాడు కదా, రూమ్కి వెళ్ళి ఓకే అంటే నేను సుధీర్ కంటే 3 మార్కులు తక్కువ తెచ్చుకున్నాను, నేను నాన్న నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్స్లో చూడు నా తడాక చూపిస్తాను. అప్పుడు సుధీర్ వాళ్ళ దగ్గరికి పోయి చెప్పు మధుసూదన్ ఎట్లా తెచ్చుకున్నాడని, అప్పుడు వాడికి 97 వస్తే చూడు నాన్న. ఇది పాజిటివ్ కంపారిజన్ షుడ్ మేక్ యూ అవేక్, అరైజ్ అండ్ స్టాప్ నాట్ టిల్ యూ రీచ్ యువర్ గోల్. ఎవ్రీథింగ్. నేను నంద్యాలలో ప్రాక్టీస్ పెట్టినప్పుడు అసలు ఏమీ లేదు, బట్ యూ హ్యావ్ టు
కంపేర్ పాజిటివ్లీ, నాకున్న ప్లేస్ నాకు ఇది. ఈ రెండవది అయిన తర్వాత థర్డ్ డెమన్ వచ్చి కూర్చుంటాడు. ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అయిపోయినాయి, కంపారిజన్ చేసుకున్నావు, ఇంకా తర్వాత ఇంకా ఫస్ట్ అవును సుధీర్ మాదిరిగా లేదు, ఏమి ఇచ్చినావు, సుధీర్ వాళ్ళ ఇంట్లో ఏసీ రూమ్ ఇచ్చినాడు చదువుకోండి, నాకున్న ఏసీ రూమ్ నువ్వు ఏం సంపాదించిన, ఏసీ రూమ్కి చదువుకోవడానికి ఏం సంబంధం రా, ఏసీ రూమ్ ఉంటే ఇంకా బాగా చదువుతా అయిపోతుంది. ఏసీ రూమ్ ఇది ఏసీ వాళ్ళ అమ్మ వాడు ఏమంటున్నాడు, ఏసీ రూమ్ తెచ్చుకోమంటున్నాడు, నువ్వు లంచం తీసుకో ఒక్కటి కూడా, భార్య వచ్చి బ్లేమ్ చేస్తుంది, నువ్వు బాగా లంచం తీసుకో డబ్బులు సంపాదించు, అప్పుడు కొడుకు ఏసీ రూమ్ ఇస్తే సరే నెక్స్ట్ టైం ఆఫీస్కి పోతాడు, వాడు 10,000 తీసుకున్నది ఇప్పుడు 20,000 అడుగుతాడు. అది అయిన తర్వాత మళ్ళీ అయిన తర్వాత ఇంకా సిస్టమ్ బాగలేదు, అది అసలు గవర్నమెంట్స్ బాగలేవు, సమాజం బాగలేదు, సొసైటీ బాగలేదు, యు గో ఆన్ బ్లేమింగ్. ఆ బ్లేమింగ్ లో యువర్ 3 fingers విల్ బి షోయింగ్ యూ. ఈ బ్లేమింగ్ లో ఫస్ట్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది. నీకు ఉద్యోగం రాలే, ఇంటర్వ్యూకి పోయినావు, 10 ఇంటర్వ్యూలు పోయినావు, ఇంటికి వస్తూనే ఏం రా, ఏమో నాకు రాలేదు ఉద్యోగం, ఏం చేస్తాము, అక్కడ అంతా రికమెండేషన్లు, నీ దగ్గర ఒక మినిస్టర్ రికమెండేషన్ పెట్టలే, నువ్వేం లేదు, అక్కడంతా మోసము, ఆ ఇంటర్వ్యూ వాళ్ళు ఇది వీడింగ్ బ్లేమ్, ఇంటర్వ్యూ బోర్డు వీడు సరిగ్గా చేయడమో తెలియదు, కానీ హీ విల్ బీ గోయింగ్ ఆన్ బ్లేమింగ్ దట్ సిస్టమ్ ఈస్ కరప్ట్, సిస్టమ్ ఈస్ వర్స్ట్, సిస్టమ్ ఈస్ రాంగ్, సిస్టమ్ ఈస్ awkward. Everybody is facing the same system. You have to be in the same society. What college is this? What facilities are these? What teaching is this? What system is this? What food is this? ఏం చదువు చెప్పినారు మాకు, ఏం చెప్పినారు అసలు, ఇప్పుడు ఏమని అడిగితే అసలు మా మెడికల్ కాలేజీలో మాకు ఏం లేదు, అన్నిటినీ మనము బ్లేమ్ చేస్తూ పోతాం. మనము తప్పించుకునే దానికి బాగా వాడే తెలివైనటువంటి సిస్టమ్ ఏమిటంటే బ్లేమింగ్. నీకు ఈరోజు నువ్వు బరువు ఉన్నావు 100 kgs, నువ్వు 80 kgs తగ్గాల, ఇంట్లో చెప్తూ ఉంటారు ఏమిటిరా ఇంత లావు అవుతున్నావు, పక్కన చూడరా సుధీర్ ఎంత సన్నగా ఉన్నాడు, సుధీర్ని కోపం, వాడు ఎందుకు సన్నగా, వాడు లావు అయితే బాగుంటాడు, వీడు నా రోజు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తారు, ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నా అమ్మ ఆ రోజు మసాలా దోశలు 2 బదులు 4 తింటాడు, మళ్ళీ చికెన్ 65, 95, దానికి నిమ్మకాయ పిండి ఉల్లిగడ్డలు వేసుకొని అది నమ్మిలి బోధి మళ్ళీ ఓపెన్ ఆపరేషన్ మిర్చి బజ్జీ దాంట్లో తిని ఇక్కడి నుంచి బరువు తగ్గుతారు. హౌ కెన్ యూ అచీవ్ యువర్ గోల్? ఆ కంపారిజన్లో ఈ సిస్టమ్ బాగలేదు నాన్న, అసలు వేస్ట్ నాన్న, అసలు మాకు ఏదైనా నాకు అట్లనే నేను ఒక మెషిన్లో పోయి కూర్చోవాలని స్విచ్ ఆన్ చేసి నేను బయటకు వచ్చినప్పుడు 10 kgs తగ్గేది ఏదైనా మెషిన్ చెప్పు, నేను దాంట్లో కోసం నేను వచ్చి అది ఎట్లా తగ్గుతారా, ఏం నాకు తెలియదు నాన్న, నువ్వు అసలు నాకు సిస్టమే బాగలేదు, అసలు ఈ బరువు నాకు ఏం చేస్తావో నాకు తెలియదు, ఇవన్నీ ఇంకా ఇట్లా వెళ్ళిపోతుంది ఆ బ్లేమింగ్. హౌ టు స్టాప్ బ్లేమింగ్? How to stop blaming is the mark of maturity is when you stop blaming others for your problems. నీ ప్రాబ్లమ్స్కి నువ్వు ఎప్పుడైతే సిస్టమ్ను తప్పు పట్టడం మొదలు పెడతావో, బ్లేమింగ్ అనేది యూ యూజ్ ఇట్ యాజ్ ఎ పవర్ఫుల్ వెపన్. అది నెగటివ్ వెపన్, అది బ్లేమింగ్. దాన్ని వాడుకొని ఏం చెప్పినా ఇంటికి పోతే నాన్న అడుగుతాడేమో అని చెప్పి నాన్న నిద్రపోయిన తర్వాత ఇంటికి పోతాడు, ఆ కనపడిన క్షణంలో మాత్రం అడుస్తేనే అవును ఏం చేయాలి, నన్ను ఏం చేయమంటావు, నాకు ఉద్యోగం రాలేదు, ఏదైనా సరే ఇదే పోతూ ఉంటాయి. సో కమింగ్ టు ది 3 demons, ది మెయిన్ పార్ట్, వెపన్స్ ఆర్ వెరీ సింపుల్ ఫర్ యూ, ఐ విల్ నాట్ టేక్ మచ్ టైమ్. ఎక్స్పెక్టేషన్స్, కంపారిజన్ అండ్ బ్లేమింగ్. This may be your personal life, with your girlfriend, with your wife, with your father, with your sister, with your brother, with your professor, with your teacher, with your employer, with your administrator, with your neighbor, everything. కోపం, ఆ కోపంలోకి వెళ్ళిపోతుంది. వాట్ స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ యు ఆర్ గోయింగ్, దాని నుంచి ఇవన్నీ వచ్చి కూర్చుంటాయి. నిరాశ, నిస్పృహ, నిస్తేజం, నిర్బలత్వం, నిస్సహాయం, ఆత్మన్యూనత, ఆవేశం, కోపం, ఉక్రోషం, మూతి బిగింపులు, భయము, కలవరము, ఆందోళన, యాంగ్జైటీ, స్ట్రెస్, యాంగర్, ఇవన్నీ కూడా ది హోల్ థింగ్ విల్ టేక్ అవే ఆల్ ఆఫ్ యువర్ ఎనర్జీ. బట్ వీటన్నిటినీ ఎవ్రీబడి విల్ ఫేస్, నాట్ ఓన్లీ యూ. I at the age of 67, sir at the age of 72, sir is 1968 batch. Still ప్రాచీన చందోబద్ధ ఆంధ్ర సాహిత్యం కానీ, భాగవత రామాయణాలు కానీ, ఆధునిక తెలుగు సాహిత్యంలో కానీ ఒక MS జనరల్ చేసి అంత చెప్పలేరు. ఈ రోజే తెలిసింది మన ప్రిన్సిపల్ వాళ్ళ మదర్ కూడా భాగవత రామాయణ మన పురాణాలన్నింటిలో పుస్తకాలు రాసినారండి. షీ ఈజ్ 90+.
Varalakshamma. At the age of 90, they're writing books on what? Our culture, our literature. వాళ్ళందరూ ఈ 90 ఏళ్ళు ఏం ఫేస్ చేయలేదా ఈ సిస్టమ్ని? కానీ వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఆర్ జీరో. తల్లి తండ్రి అన్ని విషయాల్లో జీరోలో ఉంటే నీకు 10 వచ్చినా 20 వచ్చినా 100 రూపాయలు వచ్చినా నువ్వు ఆనందంగా ఉంటావు. నీ ఎక్స్పెక్టేషన్ 100 ఉన్నప్పుడు నీకు 10 వస్తే ఆ 90 రాలేదనేటువంటి దాంట్లోకి వెళ్ళిపోతుంటావు. ఆ దానికి కారణం మీ స్పందన. మీ స్పందన ఎలా ఉంది అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. హౌ యూ రియాక్ట్ టు దిస్ సిచ్యువేషన్, బట్ this will take more time. I think I should, this is in another, I'll tell you, because it takes minimum, it's a dramatic drama for you to show you, but because of time I will not show that incident. It's a wonderful, it's a principle of coffee and how coffee makes you hurt. ఒక కాఫీ కప్పు ఎంత ఇబ్బంది చేస్తుంది అనేది. ఇఫ్ యు ఆర్ రెడీ టు హియర్, ఐ జస్ట్ టేక్. ఓకే 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 రైట్, మేడం హ్యాస్ గివెన్ మీ పర్మిషన్. నౌ కమింగ్ టు ది పాజిటివ్ స్పందన. దిస్ ఈస్ మై ఓన్ ఇన్సిడెంట్. ఓకే, ఈజ్ యువర్ రియాక్షన్ పాజిటివ్ ఆర్ రైట్? How you become expectations and how your comparisons and blaming will make you to a dramatic, disastrous situation. Think that a daddy, daughter, wife and coffee. There are 4 characters in this drama. Daddy is Madhusudan, daughter is my daughter, wife money, and coffee, there is another character is there, carpet. ఓకే, సో నేను ఒక సాఫ్ట్వేర్ జాబ్లో పనిచేస్తున్నాను. నేను పొద్దున్నే 9 కంతా వెళ్ళిపోవాలా. నా భార్య ఒక స్కూల్లో టీచర్గా పనిచేస్తుంది. ఆమె 9 గంటలకు వెళ్ళిపోవాలి. మా పాప స్కూలు 9 గంటలకు. పొద్దున్నే ఆమె లేయాలి, చేయాలి. నాకు పోయేటప్పుడు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి మాకిద్దరు క్యారియర్ కట్టిస్తుంది, నాకు ఆవిడకి. ప్లస్ నాకు పోయేటప్పుడు ఒక వేడి కాఫీ ఇస్తుంది. I just love my wife's coffee to sip when I am going to the kitchen. So కరెక్ట్గా 9 o'clock 8:50కి హార్న్ వస్తుంది, స్కూల్ బస్సు. పాప పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్తుంది. వెళ్ళి బస్సులో వెళ్ళి ఆమె వెళ్ళిపోతుంది. నేను కాఫీ తాగుతాను, నా మిస్సెస్ వాళ్ళది. నేను ఐ జస్ట్ డ్రైవ్ మై స్కూటర్. మా వైఫ్కి వాళ్ళ ఆఫీస్ బస్, టీచర్స్ బస్సు వస్తుంది, ఆమె వెళ్ళిపోతుంది. సో నౌ ఇమాజిన్, నేను ఇంకా రెడీగా ఉన్నాను, నేను ఇంకా ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి. కుర్చీలో కూర్చొని ఉన్నాను. ఐఎమ్ జస్ట్ టైయింగ్ మై లెగ్స్. ఐ టేక్ దిస్ చైర్, దేర్ ఇస్ ఎ కార్పెట్. ఐఎమ్ టైయింగ్ మై లేస్, సూట్, బూట్, హ్యాట్, బెల్ట్, కోట్ వేసుకున్నాను. నా కూతురు, పాప నాన్నకు అర్జెంట్ కాఫీ ఇచ్చేసిరా. ఇంకా స్కూల్ బస్ రాలేదు. పాప నా మిస్సెస్ కిచెన్లో ఉంది, వంట చేస్తుంది, అన్నీ ప్యాక్ చేస్తుంది, కూతురికి అన్ని ఇచ్చేయాలి. సో మధుసూదన్ ఇస్తే, జస్ట్ ఇమాజిన్ మధుసూదన్. ఓకే, నా కూతురు, నాన్న డే ఆఫ్టర్ టుమారో స్కూల్ డే ఉంది, మీరందరు రావాలి. కార్పెట్ చూసుకోలేదు, కింద పడిపోయింది. పాప వచ్చి కాఫీ నా మీద పడింది. తెల్ల షర్ట్ వేసుకొని ఉన్నాను. పాప పేరు సింధు. చూస్తున్నావు లేదా సింధు, నువ్వు అసలు ఆ మాత్రం తెలీదా నువ్వు? కాఫీ నిదానంగా తేవాలని స్కూల్ డే ఫంక్షన్ వినిపించడానికి ఇదేలా చేసేది. ఎంత ఇది చేసినావు, నేను వెళ్ళిపోవాలి. హార్న్. పాప స్కూల్కి వెళ్ళాలి, వాళ్ళ బస్సు వస్తుంది. నువ్వేం చేస్తున్నావు మణి అక్కడ? కాఫీ నువ్వు కదా తెచ్చిచ్చేది, ఆ పిల్లకి ఎందుకు ఇచ్చినావు నువ్వు అసలు? నువ్వు తీసుకుని రాలేవా? ఆ పిల్ల కార్పెట్ తీసుకుంది, ఆ కార్పెట్ పెట్టుకొని కింద పడాలి. నేను కింద పడాలి. ఏమవుతుంది? పాప ఏడుస్తుంది. పాప రూమ్లోకి వెళ్ళిపోయింది. వాడు చూసినాడు, పాప రాలేదు. వాడు బస్సు వెళ్ళిపోయినాడు. ఈమె కోపం ఉన్నాడు. నేను మళ్ళీ పైకి టకా పోయి మళ్ళీ షర్ట్ తీసేసి కొత్త షర్ట్ వేసుకొని నేను వెళ్ళిపోతున్నా. ఇట్లాంటివన్నీ ఈ సంసారంలో ఇంతే. ఈ పాప ఇంతే. ఇంటికి వచ్చినాను సాయంత్రం.
ఇల్లంతా నిశ్శబ్దం. ఆమెమో మళ్ళా కిచెన్లో ఉంది. పిలిస్తే పలికేటట్టు లేదు. వాతావరణం యుద్ధ వాతావరణం. ఏం చేయాలి? వీడికేమో తెలిసిపోయింది. వీడు లేటుగా పోయినాడు. ఇదంతా డ్రెస్ చేసి ఎప్పుడు నువ్వు ఎంత మధుసూదన్, ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీ కానీ టైంకు రావు, నీకు నీకు అంతే ఫైన్, నీకు ఒక 500 రూపీస్ ఫైన్. నువ్వు ఈసారి లేట్గా వచ్చినావంటే నీకు ఒక రోజు అబ్సెంట్ వేస్తాను, జాగ్రత్త. ఈమెమో మళ్ళీ పోయేదానికి, ఆమె పోయేటప్పటికి ఆమెకు ఇదంతా అయ్యేటప్పటికి లేట్ అయిపోయింది. అక్కడ స్కూల్ టీచరు, క్లాసు, అంత టెన్షను, కలవరము, ఆతృత, ఆందోళన. జస్ట్ రివైండ్ చేసేస్తాం, గో బ్యాక్. ఓకే, మళ్ళీ మధుసూదన్ రావు కూర్చొని ఉన్నాడు. మళ్ళీ లేచి కడుకుంటున్నాడు మధుసూదన్. పాప సింధు కాఫీ చేస్తుంది. కాఫీ తీసుకొని వచ్చింది. మణి, ఏమండి బిజీగా ఉన్నాను, పాపతో మీ కాఫీ పంపించాను, తీసుకుని వెళ్ళండి. నాన్న, 2 రోజులకి మన స్కూల్ యానివర్సరీ ఫంక్షన్ ఉంది నాన్న, మీరందరూ పడిపోయింది. సింధు రానన్న, ప్లీజ్ కమ్ హియర్. జాగ్రత్తగా ఉండాలా, కార్పెట్ చూసుకోవాలి, నో ప్రాబ్లం. ముందు నువ్వు స్కూల్కి వెళ్ళిపో. సారీ నాన్న. అరే 2 రోజులకు మనం అందరం ఫంక్షన్కి వెళ్తున్నాం, నీ స్కూల్ డే చూసుకున్నాక నుంచి హోటల్కి పోయిస్తామా? థ్యాంక్ యూ నాన్న, థ్యాంక్ యూ, సో లవ్లీ నాన్న. పాప నాన్నకి తీసి ఇచ్చింది. ఏమండి, ఏం పర్వాలేదు, నేను షర్ట్ మార్చుకుని వెళ్ళిపోతాను, నువ్వు ముందు వెళ్ళిపో, నీ బస్సు కూడా వచ్చింది. సారీ అండి, నేను మీరు రెగ్యులర్గా తెచ్చిస్తాను, నేను ఐఎమ్ వెరీ ఇంటికి సాయంత్రం వచ్చేటప్పటికి వచ్చేసినాడు. సారీ నాన్న. ఓ నో సింధు, ప్లీజ్ కమ్. ఏమండి, మీకు మంచి ఊతప్పం చేసి పెట్టినాను, తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు పాత ఇన్సిడెంట్కి వాట్ ఈస్ ది ఎక్స్పెక్టేషన్, వాట్ ఈస్ ది కంపారిజన్, whom you are blaming, who is responsible for all these things? ఈ చిన్న ఇన్సిడెంట్లో is the mistake is with the coffee? Is the mistake with the coffee? Yes? Mistake with my wife? Mistake with my daughter? Mistake with the carpet? Mistake with whom? So, mistake with you. నువ్వు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నావు పాప నిదానంగా తెచ్చివ్వాలి, అసలు బాగా ఉండాలి, కంపారిజన్ ఇంతకుముందు తెచ్చినారు, ఆమె తెచ్చి, ప్రతిదీ నీ సిస్టంలోకి అలవాటైపోతుంది. ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ ఏ వెరీ స్మాల్ ఇన్సిడెంట్ ఇన్ అవర్ డైలీ హ్యాపెనింగ్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్. ఇది చాలా పెద్దగా ప్రతి ఇంట్లో జరుగుతుంటుంది. సో యూ అండ్ యూ ఆర్ ది పర్సన్ who will decide whether you want to be happy, whether you want to be stress-free life, or as long as you, how you want to be, that's all you will decide. Okay, so I'll go fast. That reaction and behavior, our reaction and behavior is your reaction is a positive or negative. అది క్రియాశీలక చర్యన ప్రతికూల చర్యన తెలుగులో మనం మాట్లాడాలంటే పాజిటివ్ అంటే క్రియాశీలక చర్య, నెగటివ్ అంటే ప్రతికూల చర్య. సో కమింగ్ టు ది లాస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ దిస్ థింగ్. సో దేర్ ఆర్ 3 demons and 3 weapons to live very happily throughout your life. Okay, these 3 demons are, go and wonderful books are there: expectations, comparisons, blaming, accept, adjust and change. Who has to change? You have to change. The person who is going to hurt will not stop. He will hurt Madhusudan today, he will hurt Subbalakshmi tomorrow, he will hurt his mother, father, everybody he will hurt. His mentality, if it is hurting, how can you make? But you change yourself. If you are not comfortable, come away with that person. How to live happily, Dale Carnegie 5 books volume, I am telling you, just invest 600 rupees. What is the price of these 5 books? 600 rupees. Go to Amazon books, 5 books, how Dale Carnegie 5 books volume 600. You just gift to somebody. For చదివినాడా చదవలేదా మనం వదిలిపెట్టేసాను. ఆ బుక్ కవర్ చూసినా చాలు. I read all these 5 books and wonderful ఉంటాయి అసలు మనకు, దట్ సూపర్ ఉంటాయి. Now coming, accept, concept of adjustment. Adjustment is the heart part of your relationship.
అడ్జస్టెంట్ సర్దుకుపోవడంలో వాడితో సర్దుకుపోవడం నీకు ఇబ్బంది అయితే సర్దుకుపోవడం ఏంటంటే వాడిని అవాయిడ్ చేయడమే. అక్సెప్ట్, అడ్జస్ట్ ఆర్ అవాయిడ్. ఇంకొక వచ్చేస్తుంది అక్కడికి. ఈ దాని మీద క్లాస్ టైం తక్కువ కాబట్టి యాక్చువల్గా ఇఫ్ యూ గో టు ల్యాండ్ మార్క్ ఎడ్యుకేషన్ 3 days ఉంటుంది ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఆన్ దిస్. అంటే దే విల్ టెల్ యూ నంబర్ ఆఫ్ యువర్ లైవ్లీ సిచ్యువేషన్స్ తీసుకొని వస్తారు, బట్ వెరీ కాస్ట్లీ. ల్యాండ్ మార్క్ ఎడ్యుకేషన్ 3 days కాస్ట్ యూ 70,000 rupees. మార్నింగ్ 9 o'clock to night 11 o'clock. మార్నింగ్ నైట్ టు 11 o'clock. ఆల్మోస్ట్ 14 hours. మధ్యలో half an hour బ్రేక్స్, లంచ్ బ్రేక్ ఒక 2 hours ఉంటాయి, half an hour. And I mean, I'm just telling you, not that you should go for landmark education. So how to overcome stress and anxiety to live happily is the essence of my small lecture today for you. I am taking you as a part of the society who are going to build the huge developed Indian nation. భారతదేశం యొక్క 2047 సంవత్సరం ఆగస్టు 15 ఎర్రకోట మీద మన జాతీయ పతాకాన్ని ఎగరవేసేటువంటి శుభ తరుణాన్ని మీరు చూస్తారు. గవర్నమెంట్ ఆల్సో విల్ బి, అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ బి వండర్ఫుల్ ఫర్ యూ, అండ్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ contentment in your happiness is inner peace. You looking something, you travel into yourself. And last thing, and anybody, it's a small drama, any person can come on to the stage. ఒక చిన్న గౌతమ బుద్ధుడు నేను, మీరు అక్కడ కనబడుతున్నటువంటి ఒక వ్యక్తి అన్నమాట. ఐ విల్ టెల్ యూ ఏ స్మాల్ ఇన్సిడెంట్. ఎనీబడి క్యాన్ కమ్. ఐ ఆమ్ వెరీ వెరీ అగేన్స్ట్ ఆఫ్ యూ. మీరు వచ్చి ప్రజలందరినీ డిసైపుల్స్ చేసి మీరేదో అన్నీ మీకు తెలుసు కదా, ఆయన పంచశీలాలు బోధించి అందరూ ఉండాలి, ప్రజలందరూ సమానం, ఎవరు గొప్పగాను, కులమతాలు లేవని గౌతమ బుద్ధుడు అద్భుతమైనటువంటి సామ్రాజ్యాన్ని దాదాపు 20 నుంచి 28 దేశాలకు వ్యాపింపజేశాడు. నేను మా అబ్బాయిని కూడా మీరు మార్చేశాడు, మీ డిసైపుల్ అక్కడ కూర్చొని ఉన్నాడు. నేను తిట్లు అనేటివి తిడుతూ మిమ్మల్ని తిడతాను, అది మీరు వింటారు. అది వాటిని ఏం చేస్తారంటే మీరు ఒక గిఫ్ట్ అనుకోండి, మీకు లాస్ట్కు నేను ఒక గిఫ్ట్ ఇస్తున్నాను, దాన్ని మీకు ఇష్టమైనది కాదు, మీరు తీసుకుంటే మీ దగ్గర ఉంటుంది, లేదంటే నా దగ్గరకు వస్తుంది. ఏమిటండి మీరు అందరు సమాజాన్ని ఇట్లా నాశనం చేస్తున్నారు, అందరినీ తీసుకొని వచ్చి మీరు ఏమి చేయొద్దు, అహింస ఇవన్నీ చేస్తుంటే ఎట్లండి, మాకు చాలా కోపంగా ఉంది, మీ వల్ల సమాజం నాశనం అయిపోతుంది, అట్లా తిట్లు చేసి వెళ్ళిపోయినారు. ఆల్ దీస్ తిట్లు మీకు ఒక గిఫ్ట్ అనుకోండి. సపోజ్ ఆ తిట్లు మీకు ఇచ్చాను, ఈ గిఫ్ట్ ఎవరి దగ్గర ఉంది? మీ దగ్గర. దట్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ ఆల్ మై స్కోల్డింగ్స్. సపోజ్ you do not want to take that gift, I am offering that gift, but you are not taking. Gift is with him. నా దగ్గర ఉంది, నేను తిట్టేసి వెళ్ళిపోయినా. అందరూ శిష్యులు, బుద్ధుడు గారు ఇప్పుడు చెప్పండి, వాళ్ళని చీల్చి చెండాడతాం, పొడిచి చంపేస్తాం, అసలు మిమ్మల్ని ఏమిటి అనేది, అది ఇది అంటే, నాయన అతను తిట్లోనే గిఫ్ట్ తీసుకొని వచ్చినాడు, అది నాకు ఇవ్వాలని చూసినాడు, నేను తీసుకోలేదు, ఇప్పుడు గిఫ్ట్ ఎవరి దగ్గర ఉంది? తీసుకుని వెళ్ళిపోయినాడు గౌతమ బుద్ధుడు. ఆయన ప్రశాంతంగా ఉన్నాడు. సీ యువర్ ప్రొఫెసర్, హౌ కూల్ అండ్ కామ్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఐ జస్ట్ వాంట్ టు షో, గివ్ a big applause. I remember when he was standing behind in my operation theater when I was operating his daughter. Okay, ఇది ఏమంటానంటే, ఇప్పుడు మీకు ఒకరు బాధ పెట్టినారు, కష్టపెట్టినారు, తిట్లు ఇచ్చినారు, అవి మీరు తీసుకుంటున్నారా? తీసుకుంటే మీ దగ్గర ఉన్నాయి, తీసుకోకపోతే ఎవరి దగ్గర ఉన్నాయి? తిట్టిన దగ్గరనే ఉన్నాయి. దట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. దిస్ ఇస్ ఫేమస్. గో టు ది బుద్ధ. యూట్యూబ్లో మనము పుష్ప టీజర్ చూసేదానికంటే యూ జస్ట్ సీ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. షుడ్ నాట్ కంపేర్ ఆర్ ఎక్స్పెక్ట్ ఆర్ బ్లేమ్. దిస్ ఇస్ లాస్ట్. Should not compare or expect or blame for unchangeable aspects of your life. I am 5 feet 5 inches. I can't become a 6-footer. I am black. I can't become a beautiful girl like that. I am a fast. I am very muscular. I can't become a thin and fellow.
So unchangeable is, you can't expect the sun rise from the west. It will rise in the east. Unchangeable aspect li మనం ఏం తీసుకోకూడదు. Where you are black, where this thing, no expectations and disappointment. This is the horrible life the present generation is facing. What is your life? Even your privacy, you are taking your laptop and the బాస్ ఏమంటాడు, ప్రాజెక్ట్ 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 ప్రాజెక్ట్, ఆ 5 నిమిషాలు కూడా యూ వాంట్ టు మేక్ యువర్ ప్రెజెంటేషన్ అండ్ ఆల్ దిస్ థింగ్స్. Abdul Kalam, confident, awake, arise, wings of fire. Just read that book, Wings of Fire. Madhusudan, be confident. I am confident. I can do anything. This is not my childhood photo. నాకు అసలు బుక్కులు కూడా లేవు అసలు. అండ్ యూ నో దిస్ క్యారెక్టర్. లాస్ట్ క్లాస్ ఐ హ్యావ్ షోన్. వీడికి ఏ ఎక్స్పెక్టేషన్ లేదు. వాడిని వచ్చి తిట్టినా ఏమి పట్టించుకోడు. బుద్ధ భగవానుడు కూర్చొని ఉంటాడు. And he is the happiest person on this earth. So, with this, to get motivated and inspired, get contentment and peace. So, మీరు డాక్టర్స్ అయిన తర్వాత, what I would like to say is, communication skills are the power to earn money, fame, name, హోదా, పరపతి, ఆస్తి, అంతస్తుకు వీటన్నిటికి పెట్టుబడి డబ్బు కాదు. నువ్వు ఎట్లా మాట్లాడతావు. 200 రూపాయలు ఇచ్చి నీ కుర్చీలో కూర్చున్న పేషెంట్కి నువ్వు ఎంత బాగా మాట్లాడతావు. సో ఇఫ్ మేడం గివ్స్ పర్మిషన్, ఐ విల్ స్పీక్ టు యూ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఆన్ డాక్టర్ పేషెంట్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. నిజంగా నేను ఈరోజు ఇంత ఈఎన్టీ సర్జన్ అయినానంటే నాదేం పెద్ద సర్జన్ కాదు, బట్ నాకు మాటలు వచ్చు, నేను మాట్లాడతా. నా మాటల కోసం 300 రూపాయలు డబ్బులు కట్టి నా దగ్గరికి వస్తూ ఉంటాను. సార్ మీరు మీ దగ్గరికి వస్తే చాలు సార్, మీరు ఏం మందులు ఇస్తారో తెలియదు, మీరు మాట్లాడతారు సార్. ఇది మనం డ్రామా చేయాల్సిందే. యూ హ్యావ్ టు డూ డ్రామా అండ్ బీ ఎ డ్రామటిస్ట్ అండ్ దీస్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అండ్ హౌ టు ఫేస్ ఎ ఫెయిల్యూర్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. అండ్ నోయింగ్ ఈజ్ నాట్ డూయింగ్, డూయింగ్ ఈజ్ ఓన్లీ డూయింగ్. నేనేదో మీకు చెప్పినాను. ఇట్స్ నౌ 4:06. We started at 3:10. So it's 4:06, 54 minutes. I took about 5 minutes extra time, madam. Can you remember? I was like this in 1976 when I joined MBBS, and Dr. PSRK Harnath, and he has given me admission to my medical college. And madam's husband, Dr. Bal Reddy, was my classmate. I have all my classmates 1976 photos still with me. ఎవ్రీబడి అడ్మిషన్ అప్పుడు ఎట్లా ఉన్నారు అని నా దగ్గర ఇప్పటికీ ఉంది. దిస్ ఇస్ మై ఫోటో. అనాటమీ, ఫిజియాలజీ, మధుసూదన్ ఉన్నాడు, బాలరెడ్డి ఉన్నాడు, ఆల్ 120 స్టూడెంట్స్ ఆర్ హియర్. 1976 అనాటమీ ఫిజియాలజీ ముందు నేను 1976లో ఫోటో తీసుకున్నాను. మీరు కూడా తీసుకోవాలి. మీరు తీసుకొని మీ 2075లో మీ గోల్డెన్ జూబ్లీ సెలబ్రేషన్స్లో మేమందరం ఇట్లా ఉన్నాం, ఈ విధంగా ఉన్నామని మీరు మధురమైనటువంటి జ్ఞాపకాలతో పెట్టుకోవాలి. ఇట్లాంటివి ఎన్నో సంతోషాలు ఉన్నప్పుడు వాడు నన్ను బాధ పెట్టినాడు, వాడు ఇబ్బంది పెట్టినాడు అనేది మనం పట్టించుకోకూడదు. ఓకే. అండ్ రీసెంట్లీ ఐ జస్ట్ అటెండెడ్ ఏ వర్క్షాప్. ఐ ఆపరేటెడ్ 2 cases in Calcutta. Ghosh ENT Foundation. I am doing the surgery, and Dr. Ghosh, Tushar Kanti Ghosh, he does 15 surgeries per day. So I also went, saw my surgeries. This is Tushar Kanti Ghosh. 3rd March, we are celebrating World Hearing Day. I am the only person who has done 150 cochlear implants in a small town like Nandyal. We are bringing all these children who are born deaf, now able to speak, able to talk, go to school, learn. Double government is giving money for this. And just 2 days back, Entrain Global, top faculty among 12 ENT surgeons, Madhusudan is here, Janaki Ram, Tushar Kanti Ghosh, and Satish Jain, all these faculty. I demonstrated my, I think you can see, Madhusudan Rao frontal sinus refined technique. This is my own technique which I popularized throughout the country. And this is my family. With this, I end this speech. This is happy Madhumani family with lot of expectations, comparisons, blaming. No, we have 3 weapons. We accept, adjust, and live happily. And at least I think, I don't know how long I am going to live on this earth, but I am very
కాన్ఫిడెంట్ దట్ ఐ విల్ నాట్ గెట్ హర్ట్. ఉంటాను మనిషి అన్న తర్వాత హర్ట్ కాకుండా ఉండదు కానీ, బట్ అది ఏమైనా కాసేపు ఉన్నా కూడా నేను వదిలిపెట్టేస్తాను. దట్ ఈస్ మై ultimate. So Rexin, you can switch on the light, and if you have any questions of these three demons and three weapons,